The 100th birthday of Padma Bhushan Dr. P.K. Warrior. Padma Bhushan Dr. P.K. Warrior was born into a family blessed with several generations of doyens in the field of Ayurveda on the 5th of June 1921. The renaissance of Ayurveda, initiated by his great uncle Vaidyaratnam P.S. Warrior, gets a fine tuning in terms of changing times when it reaches Dr. P.K. Warrior. Dr. Warrior is a worthy successor of late Aryavaidyan, Dr. P.M. Warrior, his elder brother, an eminent physician himself who was the first managing trustee of Aryavaidyashala. In him, we find an illustrious continuity and progression of the knowledge and practice of the great science of healing, Ayurveda. He attempted successfully to present an updated and contemporary version of Ayurveda. Dr. Warrior has been a global ambassador of the great science of healing. He has been leading the great institution, nay, the great movement, Aryavaidyashala Kottakkal, from glory to more glory during the past 7 decades. We have in Dr. P.K. Warrior a great physician who has been vigilant and alert about the needs of the society. He has also been deeply involved in the happiness and sorrow of his fellow human beings. As an industrial captain, Dr. Warrior has been deeply concerned about the welfare and well-being of his employees. The special OP for cancer at Aryavaidyashala, the one and only center of its kind in Ayurveda sector, was initiated by him for the solace of cancer patients, is a standing example for his concern for the ailing public. As a man of letters, Dr. Warrior authored many articles and books. He won Kerala Sahitya Academy Award for his autobiography, Smriti Parvam. Padma Bhushan, one of the highest civilian award of Government of India, D.Litt from 2 prominent universities of Kerala, Ashtagaratnam Award of Government of Kerala for his contribution to Ayurveda, are just a few of the covetable awards that have reached his worthy hands. Padma Bhushan Dr. P.K. Warrior has completed 100 years of illustrious and fruitful life and has literally been a great source of mercy and inspiration for the whole mankind. Shathapurnima, the 100th birthday of Dr. P.K. Warrior. മാന്യ അതിഥികൾക്ക് നമസ്കാരം. ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും അതിലുപരി പ്രാർത്ഥനകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ധന്യവേളയാണ് ഇത്. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി പത്മഭൂഷൺ ആര്യവൈദ്യൻ P.K. വാര്യർക്ക് 2021 ജൂൺ മാസത്തിൽ 100 വയസ്സ് തികയുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാർപ്പണമായി ശതപൂർണിമ എന്ന പേരിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവും പരിമിതവുമായ രീതിയിൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അംശം മാറ്റിവെച്ച് ശാസ്ത്ര സംബന്ധവും സാംസ്കാരികവുമായ പരിപാടികൾ ഓൺലൈൻ ആയി മാത്രം നടത്തുവാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ P.K. വാര്യരുടെ തപസ്യാ സമാനമായ ജീവിതവും സന്ദേശവും രേഖപ്പെടുത്തുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള സന്ദർഭം കൂടിയാണിത്. കോവിഡ് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആകാവുന്നതുപോലെ ആ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു. വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സർ, കോട്ടക്കൽ MLA പ്രൊഫസർ K.K. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകൾ, മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ K. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർ IAS, കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി ബുഷ്ര മാഡം, മുൻ കേന്ദ്ര ആയുഷ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ശൈലജ ചന്ദ്ര മാഡം IAS റിട്ടയർഡ്, ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ G.C. ഗോപാലപിള്ള സർ, ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ P.M. വാര്യർ സർ. താങ്ക് യു സേഴ്സ്. പ്രാർത്ഥന. ശ്രീ നാരായണൻ PSV നാട്യസംഘം. പൂർണോഷ്ണീഷാവദംസം മൃദുധവളപടീവാരവാണോത്തരീയം രൂപ്യോദ്യദ്വേ പ്രദണ്ഡം സ്ഫടികമയവിധാനാവൃതാമീലിതാക്ഷം കാലേ കാലേ കരാംഭോരുഹ മുകുളസമാരാധ ധന്വന്തരിം തം
ധ്യായാമ്യാചാര്യവർയം ഹൃദി ലളിതകലാകോവിദം വൈദ്യരത്നം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ PM വാര്യർ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ, കോട്ടയ്ക്കൽ നിയോജക മണ്ഡലം നിയമസഭാ സാമാജികൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകളെ, മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ IAS, കോട്ടയ്ക്കൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ബുഷ്ര ഷബീർ, ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ശൈലജ ചന്ദ്ര IAS, ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ JC ഗോപാലപിള്ള, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആര്യവൈദ്യശാല മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയും മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ PK വാര്യർ അവർക്ക് സുഹൃതമായ 100 വയസ്സിൻ്റെ ആയുസ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം പിന്നിട്ട നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് നേർ സാക്ഷിയും പങ്കാളിയുമാണ് അദ്ദേഹം. ലോകമഹായുദ്ധം, ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, മാനവീയതയ്ക്കും മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സു ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുമായി നാടെങ്ങും നടന്ന നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം സാക്ഷിയാണ് ഡോക്ടർ PK വാര്യർ. വ്യവസ്ഥാപിതമായി വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ആയുർവേദം എന്ന ശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയമാക്കുകയും ആയുർവേദത്തിന് നവീനമായ മുഖം നൽകുകയും ആയുർവേദ ആശുപത്രി എന്ന സങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന നിലയിലാണ് സമൂഹം വൈദ്യരത്നം PS വാര്യരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യരത്നം തുടങ്ങിവെച്ച സംരംഭങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്ന ആര്യവൈദ്യൻ P മാധവ വാര്യരിലൂടെ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിക്കുകയും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വലിയമ്മാവൻ തുടങ്ങിവെച്ചതും ജ്യേഷ്ഠനിലൂടെ പുഷ്ടിപ്പെട്ടതുമായ പൈതൃകമാണ് ഡോക്ടർ PK വാര്യരിലൂടെ ദേശാന്തര പ്രശസ്തിയും ആഗോള പ്രസക്തിയും കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമകാലിക ലോകത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സമുന്നതമായ വക്താവായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതമായ നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന സന്തോഷകരമായ ചുമതലയാണ് എനിക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. കരുത്തനായ ഭരണാധികാരി, പ്രതിസന്ധികളിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രബലമായ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്ന, സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളടക്കം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഭരണസാരഥി എന്ന നിലകളിലെല്ലാം നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ വൈദ്യരത്നം PS വാര്യരുടെ 150ാം ജന്മവാർഷിക ആഘോഷവേളയിൽ അദ്ദേഹം കോട്ടയ്ക്കൽ വരികയും നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി എന്ന കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കട്ടെ. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് കോട്ടയ്ക്കൽ നിയോജക മണ്ഡലം MLA പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകളാണ്. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ K ഗോപാലകൃഷ്ണൻ IAS അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോട്ടയ്ക്കൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ബുഷ്ര ഷബീർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ UA ബീരാൻ സാഹിബിൻ്റെ കാലം മുതൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുമായി
ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കുടുംബമാണ് ശ്രീമതി ബുഷ്രയുടേത്. അവർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ശൈലജ ചന്ദ്ര IAS ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ തനതായ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു അവർ. നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആയുർവൈദ്യശാലയുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതി ശൈലജ ചന്ദ്ര IAS അവർകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. It is our pleasure to welcome Srimati Shailaja Chandra IAS, former Secretary, Ayush Department, Government of India to this function. ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ GC ഗോപാലപിള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടിമാൻ്റെ 100ാം പിറന്നാൾ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തണമെന്നാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു കൂടിച്ചേരൽ അസാധ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഈ പരിപാടികൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ, ജീവനക്കാർ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഡോക്ടർമാർ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, പൊതുപൗരാവലി എന്നിവരെ എല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി കോട്ടക്കൽ MLA പ്രൊഫസർ KK ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ കോട്ടക്കൽ പ്രദേശത്തെ ആയുർവൈദ്യശാലയെയും അതിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെയും സ്ഥാപകരെയും ഒക്കെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വരുന്ന ജൂൺ 8-ാം തീയതി ഈ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രമുഖനായ PK വാര്യരുടെ 100ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 1-ാം തീയതി അതിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ്. അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന PM വാര്യർ അടക്കമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളും, ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവർകളും, ഈ കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണും എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോട്ടക്കൽ എന്ന പ്രദേശം ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് ലോകപ്രശസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും പ്രസിദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. അതിൻ്റെ ഏക കാരണം ആര്യവൈദ്യശാല എന്ന സ്ഥാപനം PS വാര്യറിലൂടെ ഇവിടെ തുടങ്ങിവെച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. PK വാര്യർ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അവസാന വാക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ആഘോഷത്തോടു കൂടിയും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അകന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ 100ാം ജന്മദിന ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ, ശതപൂർണിമ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒക്കെ
അത് നവതിയോടനുബന്ധിച്ചും മറ്റ് പരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ചുമൊക്കെ പി കെ വാര്യരുടെ കൂടെ ഈ കോട്ടക്കലിലെ ആഭാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. പ്രായഭേദ വ്യത്യാസമെന്നെ കുട്ടികളും വലിയവരുമൊക്കെ ആ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ അന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന് കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അകലങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കേരളീയ സമൂഹവും കോട്ടക്കലിന്റെ മനസ്സും പ്രിയപ്പെട്ട പി കെ വാര്യരുടെ 100ാം ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു രോഗിയുടെ ആയുസ്സിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ചികിത്സകൻ ആ രോഗിയുടെ ആയുസ്സിന്റെ കാവൽക്കാരനായി മാറുകയാണ്. ഇവിടെ പി കെ വാര്യരുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന ഏത് രോഗിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സക്കപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹസമ്പന്നമായ സമീപനവും മാനുഷികമായ പരിഗണനയും ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന രോഗികളോട് ഉള്ള പെരുമാറ്റവും ആണ് അദ്ദേഹത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ആയുർവേദശാലയെ PS വാര്യർ സ്ഥാപിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പി കെ വാര്യർ അതിനെ ലോകപ്രശസ്തമാക്കുകയായിരുന്നു. കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി ആധുനികമായ നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അതിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് മുമ്പിൽ ആയുർവേദശാലയെ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് പി കെ വാര്യർ എന്ന മഹാപ്രതിഭയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 100ാം ജന്മദിന വാർഷികമാണ് നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനായ ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ സമൂഹത്തിന്റെയും ഈ നാടിന്റെയും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് ഈ കുടുംബത്തിനുള്ളത്. ഈ പ്രദേശത്തെ വാര്യർ അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമുള്ളത്. അത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിനനുസൃതമായ രൂപത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പി കെ വാര്യരിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും ഒട്ടേറെ കാലം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും സന്തോഷകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 100ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പി കെ വാര്യർക്ക് ആയുരാരോഗ്യം നേരുകയും ഏറ്റവും നല്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ജീവിതം നേരുകയും ചെയ്യുക എന്ന കർത്തവ്യവും കടമയും നിർവഹിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷപൂർവം ഇതിന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ. ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആരാധ്യനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, 100 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അത്യപൂർവം പേർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ധന്യതയാണ്. ആ ധന്യതയിലാണ് ശ്രീ പി കെ വാര്യർ ഇന്ന്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷമെന്നതിലുപരി
ഈ നാടിൻ്റെ ആകെ സന്തോഷമാണ്. ഈ സന്തോഷമാണ് ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ജീവിച്ച ഓരോ വർഷവും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്കർഷത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച മഹാഭിഷഗ്വരനാണ് ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യർ. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി എന്നതിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഡോക്ടറുടെ വ്യക്തിത്വം. വൈദ്യശാലയ്ക്ക് മുതൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനാകെ വരെ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകി അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ഈടുവെപ്പ് ആയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ. ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സോടും ശരീരത്തോടും കൂടി ജനസമൂഹമാകെ പുലരണമെന്ന ചിന്ത മുൻനിർത്തി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. സത്യത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ ആഘോഷമാവേണ്ടിയിരുന്ന ചടങ്ങാണിത്. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളാൽ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായി ചടങ്ങ് പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ജനമനസ്സുകളിൽ ഈ ആഘോഷം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നന്നായി അറിയാം. കോട്ടക്കൽ എന്ന ദേശത്തിന് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ സാംസ്കാരികമായും രാഷ്ട്രീയമായും സമുന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യത്തിൽ എക്കാലത്തും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കാൻ അർഹതയുള്ള മനോരമ തമ്പുരാട്ടി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വിദൂഷിയാണ്. മലയാളത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ മഹാഭാരത പരിഭാഷ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. കവനകൗമുദി ഉൾപ്പെടെ 6 ആനുകാലികങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന നാടാണിത്. സാംസ്കാരികമായ ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രദേശം എന്ന ഖ്യാതി കൂടിയുണ്ട് കോട്ടക്കലിന്. സർവാദരണീയരായ കെ കേളപ്പൻ, AKG, മൊയ്തു മൗലവി, EMS, അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് തുടങ്ങിയ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരനായകരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കോട്ടക്കൽ. ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ പോലുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടുത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രവർത്തകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തോടും തുറന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഉജ്ജ്വലമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യർ. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകുകയും അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്തതുവഴി അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത ജീവിതാവബോധം സഹജീവി സ്നേഹത്താൽ ശ്രദ്ധേയവും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതുമാണ്. വൈദ്യരത്നം P.S. വാര്യർ 1902 തുടങ്ങിവെച്ച ആര്യവൈദ്യശാലയെ കഴിഞ്ഞ 68 വർഷമായി ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യർ നയിക്കുന്നു. പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഉയർന്നു. ഈ ഒരു പ്രത്യേകത അധികമാർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 2500ഓളം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായും 10,000കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിലും ജീവിത സാഹചര്യവും ഒരുക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു. കോട്ടക്കലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ കേരളം തെളിയും. കേരളീയ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പര്യായമെന്ന് പറയാവുന്ന വിധം ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യരുടെ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ആരോഗ്യശാസ്ത്രമെന്ന നിലയിൽ അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തതും ഡോക്ടർ പി.കെ. വാര്യരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്ന സംവാദ സദസ്സുകളിലൂടെയാണ് പുറം ലോകം ആയുർവേദത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 1984 ഇന്തോനേഷ്യയിലായിരുന്നു തുടക്കം. തുടർന്ന് ഇറ്റലി, ഡെൻമാർക്ക്, റഷ്യ, അമേരിക്ക, സ്പെയിൻ, ലണ്ടൻ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി മിക്ക ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലും ആയുർവേദ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു. മുൻപ് ആര്യവൈദ്യശാലയിലെത്തി രോഗശാന്തി നേടിയവരാണ് താന്താങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയാണ്
പി കെ വാര്യർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ആധുനിക ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതും. ഈ ദൗത്യം അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന മതിപ്പുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് ആര്യവൈദ്യശാല ഏറ്റെടുത്ത ചരിത്ര നിയോഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഒറ്റക്കൊരാളല്ല ഇത് നേടിയത്. കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധമായ വൈദ്യസമൂഹം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും മറക്കരുതാത്ത ചിലരുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. ആര്യവൈദ്യൻ NVK വാര്യർ അടക്കമുള്ളവർ. തുറന്ന പെരുമാറ്റവും സഹൃദയത്വവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര. രോഗവിവരങ്ങൾ പറയുന്ന രോഗിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കത്തക്ക വിധമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. പൊള്ളുന്ന മനസ്സ് തണുപ്പിച്ചാൽ തന്നെ രോഗിക്ക് പകുതി ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന് ദീർഘകാലത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളും വിലമതിക്കാനാകാത്ത പാരമ്പര്യവുമുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സാ മേഖലയിലെ ഈ കുലപതിക്കറിയാം. മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് പോലും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകുക. സ്നേഹസാന്ത്വനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയുടെ ഭാഗം തന്നെ. വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ് ഡോക്ടർ PK വാര്യർ. സ്നേഹസമ്പന്നനും വിനയാന്യതനുമായ ഒരാതുര സേവകൻ. അങ്ങനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്താനാവൂ. രോഗശുശ്രൂഷയിലൂടെ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വേദനകൾ അലിയിച്ച് കളയുകയാണ് ഡോക്ടർ വാര്യർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതിഭാശാലിയായ വൈദ്യനും അഗാധമായ മാനവികത പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയും മികച്ച ഭരണാധികാരിയുമാണ് ഡോക്ടർ PK വാര്യർ. അദ്ദേഹം 100 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യവും കൂടിയ തോതിലുള്ള കർമ്മോത്സുകതയും ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ K ഗോപാലകൃഷ്ണൻ IAS അവർകളെ പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ജുവൽസായിട്ട് ഉള്ള ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ PK വാര്യറിൻ്റെ 100ാമത്തെ ജന്മദിന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ അവർകളെ, കോട്ടക്കൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ MLA ശ്രീ അബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകളെ, കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ ബുഷ്ര ഷബീർ അവർകളെ, ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശൈലജ ചന്ദ്ര അവർകളെ, വൈദ്യശാലയുടെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ PM വാര്യർ അവർകളെ, ഡോക്ടർ DG ഗോപാലപിള്ള CEO ആയുർവേദശാല അവർകളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. കോട്ടക്കലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 67 വർഷങ്ങളായിട്ട് ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ PK വാര്യർ സാർ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോട്ടക്കലിന് വേണ്ടിയും ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ വേണ്ടിയും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയും കേരളത്തിനും ലോകം മുഴുവനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇരുന്ന് തന്നെ ഒരു ആയുർവേദങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിനൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മദർ ഓഫ് ആൾ ഹീലിംഗ് എന്നാണ് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സും ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആയുർവേദത്തെ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മളുടെ റീച്ചിൽ വന്നിട്ടില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അൺഅക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ബെനിഫിറ്റിംഗ് ദ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ആര്യവൈദ്യശാല വന്ന ശേഷം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ PK വാര്യർ സാറും അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വേദിക്കായിട്ടും ഒരുപാട് ക്ലാസിക്കലായിട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ ഫോർമുലാസും എല്ലാം നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെഡിസിൻ, ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സിസ്റ്റം ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ ഹോൾ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ടിൽ അവർ ലാസ്റ്റ് ബ്രീത്ത്. അത്ര ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ടും അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ വളരെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പാവപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ
ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വലിയ റോൾ നമുക്ക് പി കെ വാരിയർ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തിലുണ്ട്. ചുരുങ്ങി പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ആയുർവേദ കഷായങ്ങളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലേഖ്യങ്ങളാകട്ടെ നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്കാസിറ്റി ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മാറ്റി ഒരു ക്യാപ്സൂളായിട്ടും ഒരു കുളികളായിട്ടും ടേബ്ലറ്റായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുലറായിട്ടും മാറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നോർമൽ ഒരു അലോപ്പതി മെഡിസിൻ പോലെ ഒരു ടേബ്ലറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അത് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും അത് ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ വലിയ പൈസ ഉള്ളവർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആയുർവേദത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ പി കെ വാരിയേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവോഷനും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ആയുർവേദത്തിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടും സിംപ്ലിഫൈയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും റീച്ചബിളും ഇത്ര രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 100 വർഷം മുൻപ്. അത് ഇത്ര രീതിയിലാക്കി നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ പി കെ വാരിയർ സാറിൻ്റെ റോൾ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരിക്കലും അത് കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ സാറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ആയുർവേദത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റോളാണ് പി കെ വാരിയർ സാർ കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങളായിട്ടും ആയുർവേദത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ അർപ്പണിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ കോട്ടക്കലിൻ്റെ കോട്ടക്കൽ സ്ഥലമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറിൻ്റെ മുറയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിവിലേജും ഒരു ഈ ആയുർവേദശാലനും കൂടെ ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഈ സമയങ്ങളിൽ 100ാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഈ ജില്ലേൻ്റെ കളക്ടറായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിവിലേജാണ്. അത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 1 ഇയറിൽ ഞാൻ ഈ കളക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് കോവിഡ് പാൻഡമിക് സമയങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് എസ്പെഷ്യലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി ബെനിഫിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ മെഡിസിൻസ് ഓഫ് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദിച്ചല്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഈ മഹാമാരി കടന്നു പോകാനും സ്റ്റിൽ വി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷനും കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയുടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ലോകം മുഴുവനും നമ്മളുടെ കോട്ടക്കൽക്ക് ലോക ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കോട്ടക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിമസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയുർവേദശാല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്ര ഒരുപാട് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ്, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൻ്റെ യൂറോപ്പ്, UK, US പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അവരുടെ ജീവനം രക്ഷിച്ച് അവിടെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഒരു നല്ല ഇതാണ് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഓഫ് മലപ്പുറം ആൻഡ് വേർ കോട്ടക്കൽ ഈസ് ദെയർ, എനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ നിന്ന് ഒരുപാട് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിലൊന്നും ശരി ഒരുപാട് വിവിധ ലീഡേഴ്സിലും ശരി അതിന് ആ കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലനെ കുറിച്ചും അവിടെ എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുള്ള ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കഴിഞ്ഞ 1 മാസങ്ങളിൽ more than 100 people, even in the COVID pandemic സമയത്തിൽ more than 100 people I personally recommended and they have treated all of them very well, and they in fact they cured 99% of that diseases completely without even a single side effect. അതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രധാനം. അത് നമ്മളുടെ കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയുടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പി കെ വാരിയർ വന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് മാത്രമല്ല, ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ജനങ്ങൾ ഈസി അക്സസിബിൾ ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആവശ്യമാണ്. അത് ലേയത്തെ ഒരു കുളിയിലായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിലും ശരി, ഒരു ക്യാപ്സൂളായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിലും ശരി, ഒരു ടേബ്ലറ്റായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിലും ശരി, പിന്നെ ഒരു ജെല്ലായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിലും ശരി, വി നീഡ് ടു പ്രിസർവ് ദറ്റ് ഹെറിറ്റേജ്. അതിൻ്റെ മെഡിസിനൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡസൻ കം ഓവർ നൈറ്റ്, ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് ഇന്നത്തെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഹാസ് അസോസിയേറ്റഡ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മെനി ഇയേഴ്സ് ആക്ച്വലി. ഒരുപാട്
ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോർ ദാൻ 12,000 പേറ്റൻസ് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡീഡ് അതിൻ്റെ യുണീക്ക് പാക്കേജ് ആയിട്ടും യുണീക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടും അദ്ദേഹം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാജ്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിട്ടുള്ള ICMR, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആയുസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി, പിന്നെ NMBP ഇങ്ങനെയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ CSIR, IITs, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് എമിനൻറ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേരിയസ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിലും ശരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മിറ്റിയിലും ശരി അതിന് അംഗങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിന് വേണ്ടിയും മെഡിസിനുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിന ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഇറ്റ്സ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ മീ ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഓഫ് മലപ്പുറം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫേസസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ആസ് എ ഡോക്ടർ, ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് ഫിലന്ത്രോഫിസ്റ്റ്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 1 year ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് അദ്ദേഹം കോവിഡിൻ്റെ പാൻഡമിക്കിന് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാൻഡമിക്ക് ശേഷം സപ്പോസ് ഒരു കോവിഡ് ആയിട്ടും കോവിഡിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് വേണ്ടിയും ഒരുപാട് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രോർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് മെഡിസിൻസ് അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മലപ്പുറത്തിനും മറ്റ് ജില്ലാക്കളിൽ. അതുപോലെ ഹി ഹാസ് എ ഗുഡ് writer. He has written many formulas, many Ayurvedic medicine details, or into he has preserved it and he has made into the books format, which will help for next generation to learn and get benefit out of it. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏൻഷ്യൻ, നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കൾച്ചറായിട്ടുള്ള കഥകളി പോലുള്ള ഡാൻസ് ഫോമും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ ഉള്ള ജനറേഷനൊക്കെ എത്തിക്കാനും കൾച്ചറൽ സ്കൂൾസ് അടക്കമുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി അതിന് തുടർന്ന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് എ ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽസ് members and also heading many research in that, and also he taught many schools also, and especially നമ്മുടെ കോട്ടക്കലുള്ള തന്നെ ആര്യവൈദ്യശാല ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ പ്രധാന ഫിസിഷ്യനായിട്ടും പ്രധാന ടീച്ചറായിട്ടും ഇപ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ടീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കോണ്ടംപററി ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രസ്റ്റീജാണ്. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100ാമത്തെ ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനവും സർവീസും ഇനിയും പല വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയും ആയുർവേദത്തിന് വേണ്ടിയും ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നല്ല രീതിയിൽ വരണം. അതുവേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് ജീവനുകൾ രക്ഷപ്പെടണം. ഒരുപാട് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് എ പെയിൻലെസ് ലൈഫ് ഇൻ ദർ എൻറ്റയർ ലൈഫ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ PK വാരിയർ സാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയ്ക്കും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ആര്യവൈദ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പല വർഷങ്ങൾ ആയുൾ ആരോഗ്യം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കിട്ടട്ടെ. അതിനെക്കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ നന്മകളും അവരുടെ ജീവിതവും മേന്മയാകട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to invite Srimati Shailaja Chandra IAS retired, former Secretary Ayush Department, Government of India, respectfully to address the gathering. Namaskar. On this happy occasion, the 100th birthday of Dr. PK Warrior, I greet everybody who's present here today, all the dignitaries as well as all the members of the AVS family, and of course Dr. Warrior himself, and wish him very long life ahead and many more years at the helm of affairs. I am honored and privileged to have been asked to speak today, and in a way it is easy for me to do it because there are various stories which involve Dr. Warrior and my own role as far as Ayurveda is concerned. But being a man of few words, I have to rely on stories where his personality and his ability to lead come out, not in terms of what he said, but what he did.
So let me start with the first story. It was 1995 and I was in the Ministry of Health as a Joint Secretary. The Union Health Secretary had decided to go to Kottakkal, and that was my first brush with how the Ayurvedic medicines used to be grown, dried, stored, manufactured. And although my eyes opened, I went back to the ministry to do my own work in public health and medical education and really completely forgot all about Ayurveda. But it was fortuitous that I was, on first promotion, made the Secretary of the Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy, which now is the Ministry of Ayush. And it was there that I realized soon after taking over that it was, in terms of significance, very small. And if I had to get the attention of the minister, he would have to be somehow brought into the fold of whatever the Ayush systems were all about. It was difficult to do it because he was a renowned cardiologist and a Kala Azar expert, and wasn't really all that enamored of the Indian systems of medicine. So I met him, and it was my luck that the next meeting of the Consultative Committee of Parliament, every ministry has a consultative committee where there are members of Parliament from different parties, and the minister chairs it, and one goes into the depth of a particular subject. This happened to be the Indian systems of medicine in India and their development. So I requested Dr. Thakur, I said, rather than have lectures and presentations and things, why don't we just take the members of Parliament to one institution? And I would strongly recommend the Arya Vaidyashala Kottakkal. So he agreed, and we went to Kottakkal. We were received by Dr. Warrier, and that is where the man's, I would say, greatness lies. He did not have any big functions with garlands and bouquets and speeches. He just took us around the whole hospital and left us to form our own impressions. And the impression that was really very remarkable on the mind of the minister was when he went into the inpatient area, an opportunity of actually looking at the patients, and being a doctor, he started palpating their spleen one by one and putting rapid fire questions to them. And nobody was making any comments or telling you that, you know, this is how he came and this is what we have achieved. Nothing of the kind. I mean, he was left to make his own examination and his own surmises. But when the patients told him why they had come, what had brought them there, what did they get out of this Kottakkal and the treatment that they received, I think his eyes opened. And for me, it was a blessing, because when we returned, I found I was in the department for 3 years and all, and I never faced a problem in getting approvals, at least from this minister. The second story concerns me again. I was having a function in the India International Center at Delhi. It was a function because my second volume of the Status of Indian Medicine and Folk Healing, 2 volumes which had been commissioned by the Ministry of Health, was being released. But I wanted a subject, a concept, so I said, let's talk about integration of allopathy and Ayurveda. And I had invited Dr. Naresh Trehan, and with him a cardiothoracic cancer specialist, a robotic surgeon, because they were using Ayurveda right in Medant, which is a huge multi-speciality, super speciality hospital in Gurgaon. And I wanted them to describe how they had found their patients benefiting. But then, having invited them, I realized that, in a way, should I not be really asking about the integration of modern medicine with allopathy? So I again wrote to Dr. Warrier and requested him. I said, can you get someone from Kottakkal to come and speak? And he did. He sent his own medical superintendent, Dr. Muralidharan, who came. And I want to read to you a few things, because they are the words of Dr. Warrier, which he conveyed at that function to a packed hall of both allopaths and Ayurvedic people. And this is what Dr. Muralidharan said. He told a packed hall, the first thing that has to be done is to accept that
Ayurvedic physicians had to be familiar with the diagnostic and therapeutic approaches of modern medicine, which was unavoidable as most patients came with a long history of having been diagnosed and treated by allopathy before trying Ayurveda. Dr. Muralidharan said, system shuttling, doctor shopping, and concurrent use of medication from different medical systems are realities and the outcome of medical pluralism. This is the recognition which comes from the AVS approach, that you do not compartmentalize, you do accept that there is something going on and you have to rise to that occasion. He did not treat it as a negative thing, and he described case after case where someone who was on long years of allopathic treatment came for Ayurvedic treatment, and the difference was that in every case the progress of that patient was shared back with the original allopathic doctor to see whether there was a commonality in the understanding of the progress, not in the processes followed. That was also a new way of doing things, and I would say it was a novel and a sensible way of doing it. I would say that the third area which happened was when I was trying to set up a website on certain medicinal plants which are common to classical medicine, patent proprietary medicine, home remedies, as well as herbalism. And I said that there is some strength in those medicinal plants. Can I not make a website to bring out how every one of these approaches ultimately relies on those plants because they have properties? So I went about it, and I needed somebody from Kottakkal once again. So although I had Himalaya and Dabur, and I had Dr. D.B.N. Narayanan as the pharmacist of very high standing, and I had Dr. Urmila Thatte from the KEM hospital, a clinical pharmacologist, I requested Dr. Warrier, and once again he not only sent Dr. P.R. Ramesh to represent Kottakkal, but he had an open mind, and everything that we requested for was sent back to Kottakkal, was gone through, was approved, and then only sent back. And just to give one example of osteoporosis, one formulation had 60 different ingredients. And I said to Dr. Ramesh, can we not limit 60 and make it 5 or 6? So he said, no, Ayurveda does not work like that, and this has come from Kottakkal, from AVS. I will not be able to change this. And then I realized the authenticity and in a way the foolishness of what I was trying to do. But the greatness of Dr. Warrier was this, that he was not afraid to combine whatever had to be done along with people who were not people who were classical Ayurvedic physicians. And he had the openness of mind to allow a discussion and a conversation which took place. Having told you all these stories, I can only say that AVS has gone from strength to strength. It has so many hospitals, regional centers, it produces more than 500 drugs, and it is well known throughout the country and even abroad. All this was possible because of the leadership of Dr. Warrier, and what is very important is that it has all been done so quietly, without any fanfare, and yet if you want a place to go to, it is all available on the touch of a button on their website. I wish this organization great future, but I also wish Dr. Warrier, who as the leader, as the head of this family, has never allowed dissension or controversy or anything to mar its progress, done so quietly, even with the best institutions in India and abroad, including ICMR, the Department of Biotechnology, CSIR. These are not institutions which collaborate so easily, but they realize the strength and the authenticity of what was being done at AVS, which was led by Dr. Warrier, who allowed these things to be done, to grow and to do research. On this happy and auspicious day, I wish him all the best. He is a symbol of the Gita philosophy of Nishkama Karma, duty for duty's sake. God bless him. Thank you, madam. അടുത്തതായി കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി ബുഷ ഷബീർ അവറുകളെ പ്രഭാഷണത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗാധ്യക്ഷൻ
കോട്ടക്കൽ MLA പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രതിസന്ധികളിലും കേരളത്തെ കൈപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ അവർകൾ, മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ K. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മുൻ കേന്ദ്ര ആയുഷ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ശൈലജ ചന്ദ്ര, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ശ്രീ മാധവൻകുട്ടി വാര്യർ, എന്നെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാത്തിനുമുപരി ഇന്നേക്ക് 100 വയസ്സ് തികയുന്ന ഞങ്ങൾ കോട്ടക്കൽ നിവാസികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം, ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുർവേദാചാര്യന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യൻ പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ P.K. വാര്യർ അവർകളെ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ശതപൂർണിമയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ക്യാൻവാസിൽ നടത്തേണ്ട പരിപാടിയേ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാനുള്ളത്. 10 വർഷം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവതി ആഘോഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളോടുകൂടി മാസങ്ങളോളം നീണ്ട വിവിധ വേദികളിലൂടെ വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കോട്ടക്കൽ നിവാസികൾ ആഘോഷിച്ചത്. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ആഘോഷങ്ങളോടെ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഈ ചടങ്ങ് കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണങ്ങളാൽ വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിമാൻ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക കോട്ടക്കലിലെ മുഴുവൻ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും കോവിഡ് മുക്തർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായങ്ങളും മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാമാരിയുടെ കെടുതികളിൽ നിന്ന് രോഗികളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. 120 വർഷത്തെ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാപകനായ തൻ്റെ അമ്മാവനും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശ്രീ മാധവ വാര്യർക്കു ശേഷം തൻ്റെ 32ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി പദവിയിൽ കഴിഞ്ഞ 68 വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന ശ്രീ P.K. വാര്യരുടെ ജീവചരിത്രവും ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ചരിത്രവും ഒന്നിനൊന്ന് ഇഴചേർന്ന് വളർന്നതാണ്. 1954 ഡിസംബർ 12 തൻ്റെ ആത്മകഥയായ സ്മൃതി പർവത്തിൽ ദ ബ്ലാക്കസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ദിവസത്തിനു ശേഷം ഇന്നീ നിമിഷം വരെയുള്ള കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സർവോന്മുഖമായ എല്ലാവിധ വളർച്ചയുടെയും പിൻബലം ഡോക്ടർ P.K. വാര്യർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ സുദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു മാഡം. കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ G.C. ഗോപാലപിള്ള സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ഇന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന കോട്ടക്കൽ MLA ശ്രീ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ശ്രീ K. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ച ശ്രീമതി ശൈലജ ചന്ദ്ര, മിസ്സിസ് ബുഷാര ഷബീർ, കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ, ഡോക്ടർ P.M. വാര്യർ, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ, കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല, മറ്റ് ഈ പരിപാടി കാണുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഭ്യുദയകാക്ഷികളെ, സ്നേഹിതരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ കുലപതിയായ ഡോക്ടർ P.K. വാര്യരുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ മഹാമാരിയുടെ അവസ്ഥ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വളരെ ദീർഘമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇപ്പോൾ നടത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ജീവിതചര്യയ്ക്ക് അനുസരണമായിട്ട് ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസരമാണിത്. ഈ അവസരങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം എന്ന് വഴി കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് ഇന്ന്
ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ. ആയുർവേദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായപദമായി മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് കുലപതി ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ചികിത്സാരീതിയുടെ ലോകത്തെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി മാറിയ ഒരു സാർത്ഥകമായ ജീവിതം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഈ ജൂൺ 8 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1953 മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ പ്രവർത്തന പന്ഥാവ് അഭംഗുരം ഇതുവരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലുപരി ഒരു ജീവിത സംസ്കാരമാണ് ആയുർവേദം എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉൾക്കാഴ്ച അത് അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാവൂ. ഒരു ചികിത്സാ രീതിയും ഒന്നേക്കാൾ മെച്ചം എന്നല്ലാതെ ഒന്നിൽ ഒന്ന് കുറവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു സമീപനമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അലോപ്പതി ആകട്ടെ ഹോമിയോപ്പതി ആകട്ടെ ഏത് ചികിത്സാ രീതിയും ഒരിക്കലും വിമർശന വിധേയമാകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൊണ്ടിരുന്നത്. ആയുർവേദം നമുക്കറിയാം രോഗത്തെ അല്ല ഓരോ രോഗികളുടെയും പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആ ചികിത്സ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ ശ്രീ പി കെ വാര്യർ തൻ്റെ സേവനം മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ ഔചിത്യപൂർണമായ സമീപനം എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന സേവനമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ വേളയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുർവേദവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അത് ശരീരത്തിൽ ഉളവാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സിനെ പറ്റിയും പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി എപ്പോൾ കണ്ടാലും അദ്ദേഹം വളരെ ദീർഘമായിട്ട് താല്പര്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിപ്രഭാവമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ കെ അബീദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു വലിപ്പച്ചെറുപ്പവുമില്ലാതെ ഏത് കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിന് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും ഒരു മലയാളിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പന്ദിക്കുന്ന ഒരു ജീവനാഡിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. വളരെയധികം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്വരിത മനോഭാവവും നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദി കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ പേരിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മിസ്സസ് ശൈലജ ചന്ദ്ര 1966 മുതൽ 2004 വരെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേഡറിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്കും ന്യൂഡൽഹിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്കും വ്യാപരിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ സേവനം വളരെ അധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ
പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുമായിട്ടും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഉള്ളതാണ്. അത് ആയുഷിൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ സമയത്തെല്ലാം കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അവർക്ക് എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മിസ്സിസ് ബുഷാര ഷബീർ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവർ കോട്ടയ്ക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് മാത്രമല്ല, തികച്ചും ഗാന്ധിയനായ മിസ്റ്റർ UA ബീരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകളാണ്. ആ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ മിസ്സിസ് ബുഷാര അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാര്യമായി, ദീർഘമായി, ആഴത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പഠിച്ച് അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിനൊക്കെ ജനങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അവർക്ക് എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർ PM വാര്യർ, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. ഒരു ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിനും ഒക്കെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ കടമ. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും പുറമെ ഈ പരിപാടി കാണുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ശ്രോതാക്കൾക്കും അതിൻ്റെ കാണുന്ന അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഈ സമ്മേളനം സമാപിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശതപൂർണിമയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുചേരാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.